Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Now we will start our session. Now the latecomers will not be allowed after 5 minutes. Yes. What we have did in the previous meeting, that we have started Cayley-Hamilton theorem. Am I correct? We have Yes, sir. discussed its Yes, statement and what it means and what is the use of Cayley-Hamilton theorem. Yes, statement Yes, is Cayley-Hamilton theorem satisfies its characteristic equation. If you replace that lambda by a in the characteristic equation, it gives the value answer 0 RHS. And what is the use of that? By using Cayley-Hamilton theorem, you can find an inverse for the given matrix. Am I correct? That Yes, part we have Yes, sir. discussed. Okay, so let us start with I thought I have considered example or what? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Example Lilta. Okay, what is example? 1, 1, 2, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, This is 0. yes, minus 2, 1. Okay, yes. Let as the order of matrix, yes, the order of matrix is 3 by 3, is 3 by 3. It's a characteristic equation. Characteristic equation is, yes, lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus mod of a is equal to 0. Mod of a is equal to 0. Okay, now one by one let's try to find out s1. Yes, what is s1? Sum of diagonal. Not diagonal element. It is 1 plus 3 plus 1, 5, 5. s2 Minus summation of, diagonal. yes, Minors of diagonals. Summation of minors of diagonals. yes, sum of minus of the diagonal elements. 1 चा diagonal किती येतो? 3 0 minus 2 Minus 1 2, 1. plus second diagonal चा element चा बघा बरं किती येतो तो? It is 1 minus 2 0 1 plus तिसऱ्याचा 1 2 minus 1 3. Am I correct? Which is equal to 3 minus 0 first value, 1 minus 0 plus, yes, 3 plus 2, which is equal to 3 plus 1 plus 5, yes, 9. 9. S2 is equal to 9. What is the value of S2? S2 is equal to 9. 9. Next, what we have to do now, consider mod of A. Mod of A is equal to, we are supposed to find, yes, what is the value of 1? It is a 3 0 Minus 2, 1. 1 minus 2 of first row, it is minus 1 0 0, 0 1 0, 1. 0, 1. plus, sorry, Minus 2. yes, minus 2 of first row, sorry, first row, Minus 1, 3. Minus 0, 1, 3, 0, minus 2. 0 minus 2 na, Yes, sir. first row last column, yes. And now check the value. It is 3 minus 0 first, minus 2 into minus 1 minus 0, minus 2 into plus 2 minus 0. Value 3 plus 2 minus 4. minus 4, Mod of A is equal to 1. 1. 1.
Okay, therefore this is my star. Equation star becomes, yes, lambda cube minus s1 ची व्हॅल्यू आहे 5 lambda square plus 9 lambda minus of 1 is equal to 0. Now what we have to do, we have to verify Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem. To verify Cayley-Hamilton theorem, we have to show that, yes, we have to prove that. आपल्याला काय प्रूफ करावं लागेल? We have to prove that we have to replace, yes, lambda is equal to a in above equation. What it becomes? A cube minus 5a square plus 9a minus 1 into I. म्हणजे काय येणार हे? I is equal to 0. We have to show that this equation means a cube minus 5a square plus 9a minus 1i is equal to 0. That part we have to show to verify Cayley-Hamilton theorem. Means what? Characteristic equation satisfied by the matrix A. Understood? That is the statement of Cayley-Hamilton theorem. लक्षात आलं का सर्वांच्या? Yes, sir. आपल्याला हे व्हेरीफाय करायचं आहे. आता पुढे जाऊया. टू व्हेरीफाय द Cayley-Hamilton theorem, what we want, काय काय लागणार आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये? इक्वेशन मध्ये बघा काय काय आहे. a क्यूब लागेल आपल्याला, a स्क्वेअर लागेल, a इज गिवन, यस, a इज गिवन, यस, a इज गिवन, i आपल्याला माहिती आहे युनिट मॅट्रिक्स आहे, a माहिती आहे, a स्क्वेअर आणि a क्यूब आपल्याला फाइंड आउट करावं लागेल. बरोबर आहे का माझं? Yes, sir. Yes, sir. यस. नाउ कन्सिडर, पहिल्यांदा a स्क्वेअर फाइंड आउट करायचं का a क्यूब? A square. A square, sir. A square. A square means what? A into A a. into A. What is the value of a? 1, 2, minus 2. 1, 2, minus 2. Minus 1, 3, 0. Last. 0, minus 2, 1. इकडे किती येतं? 1, 2, minus 2. Minus 1, 3, 0. 0, minus 2, 1. Which is equal to this is matrix A square. Okay. मी इथं लिहितो A square येणार इथं. नेक्स्ट इथं काय येईल? A into A square. A square. ओके. A ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 1, 2, minus 2. Minus 1, 3, 0. 0, minus 2, 1. आणि इथं येणार, यस, इथं काय असेल आपला A स्क्वेअर, आणि आपल्या इथं काय मिळणार परत? A क्यूब. A cube. बरोबर आहे. नाउ कन्सिडर, आता मिळालेत आपल्याला, सपोज करू कन्सिडर LHS इज इक्वल टू, LHS काय आपला A क्यूब मायनस 5a स्क्वेअर प्लस 9a मायनस ऑफ I. एम आय करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इथं येणार तुमचा A क्यूब जो काय असेल तो मायनस 5, इथं येणार तुमचा A स्क्वेअर जो काय असेल तो प्लस 9 इंटू A वी नो दॅट 0, सॉरी, it is minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1. Okay. Minus of I is a unit matrix of order 3 by 3. 3 by 3. झालं हे लिहून. याचा आन्सर मला आपल्याला माहिती आहे. किती येणार याचा आन्सर? किती येणार याचा आन्सर? RHS ना, म्हणजे 0. आणि इथे येईल तुमचं Cayley-Hamilton theorem. यस, काय म्हणायचं? Verified. Verified. Cayley-Hamilton theorem verified. Understood? आता इथं आपल्याला राहिला फक्त A स्क्वेअर आणि A क्यूब फाइंड आउट करायचा. तो बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर आपण यूज करणार आहे.
ते नंतर बघू आपण. पुढे जाऊया. नेक्स्ट पार्ट. व्हॉट इज द नेक्स्ट पार्ट? नाव टू फाइंड. व्हॉट इज द यूज ऑफ Cayley-Hamilton theorem? Inverse. To find Inverse. A inverse. Inverse. Yes, we know that. By Cayley-Hamilton theorem, it is a cube minus 5a square plus 9a minus I is equal to 0. आताच आपण सांगितलं की याची व्हॅल्यू 0 येते. बरोबर आहे? नाउ Yes. मल्टिप्लाय बाय A इनवर्स. A इनवर्स ने जर मल्टिप्लाय केलं तर काय येतं? हे A इनवर्स a क्यूब minus 5a inverse a square plus 9a inverse minus I into a inverse is equal to 0. A inverse into a cube किती येईल व्हॅल्यू? A square. A square. A square minus इथं किती येणार आहे? 5a. 5a. इथं किती येईल? 9I. Yes. 9i minus I into a inverse. A inverse. Matrix itself. Therefore A inverse is equal to A inverse इकडे घेतल्यानंतर काय येतं आपल्याला? A square minus 5a plus 9i. Am I correct? Which is equal to इथं आला तुमचा yes a square minus 5a. a ची व्हॅल्यू किती आहे? 1. minus 2 Minus 130. पहिला रो का? No sir. Second. First. -130 लास्ट 0 minus 2 1. बरोबर आहे मॅट्रिक्स माझा? Sir, first row 1 2 minus 2. ओके ठीक आहे. 1 2 -2 बरोबर आहे. प्लस 9 into आयडेंटिटी मॅट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आलं लक्षात? इथं काय येणार तुमचा? a square which is equal to a inverse. जो काय तुमचा a inverse असेल तिथं बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर इथं तो एक्झिस्ट होईल. दिस इज अवर आन्सर. नाउ what are the things remaining now? What are the A things cube. remaining? A square. A square, a cube आणि a inverse. ओके. आता कॅल्क्युलेटर ओपन करा सर्वांनी. ज्यांच्याकडे आहे ज्यांच्याकडे नाही काय माहित नाही चेक करा आता. ओके मी इथंच त्याच्या स्टेप्स लिहितो आता. कॅल्क्युलेटर ओपन केलं सर्वांनी? Yes sir. हा. फर्स्ट स्टेप पहिल्यांदा काय करावं लागेल आता? रिसेट करा कॅल्क्युलेटर. रिसेट करण्यासाठी काय सांगितलं मी? काय सांगितलं? शिफ्ट. येस शिफ्ट मोड. शिफ्ट प्लस मोड प्लस 3 प्लस Equal to इक्वल टू 2 टाइम्स. इक्वल टू किती वेळा करायचं? 2 times. 2 टाइम्स. ओके आलं लक्षात? आलं का? रिसेट झालं. आता स्क्रीनवरती फक्त काय दिसेल बघा तुम्हाला? स्क्रीनवरती काय दिसतंय? 0 आणि डी दिसेल फक्त. एम आय करेक्ट? Yes sir. 0 आणि डी फक्त दिसेल स्क्रीनवरती. सर मॅथ पण दिसते, MATS पण लिहिलेलं दिसतं. सर तुम्ही रिसेट केलं नाही मग. शिफ्ट प्लस मोड प्लस 3 प्लस 2 वेळा इक्वल टू साइन. प्लस मीन्स प्लस प्रेस करू नका. त्या ॲरो आहे पुढची स्टेप सांगतोय मी. नाहीतर प्लस बटन प्रेस करसाल परत. आलं का सर्वांचं आता? मोड शिफ्ट वरनं जायचं होतं मोडला. मोड वरून नंबर 3 बटन, नंबर 3 वरून इक्वल टू साइन. झालं का स्टेप? Yes sir. ऑन नाउ स्क्रीन शोइंग ओनली डी एंड 0. बरोबर आहे?
Yes, sir. Yes, 0 sir. and D. Now second step, we have to select a mode matrix. मग जसं इक्वेशन सिलेक्ट केलं होतं तसंच मोड किती वेळा प्रेस करणार? 3 times. 3 टाइम. मग काय प्रेस करणार? तिथं मॅट येईल. मॅटचा नंबर किती आहे? 2. 2. प्रेस 2. हे बघा मी करतोय बघा आता इथं. माझा काय कॅल्क्युलेटर तुम्हाला दाखवता येणार नाही व्यवस्थित मला. येतं का लक्षात? मोड बटन 3 वेळा प्रेस केलं, इक्वेशन येतं, मॅट येतं, प्रेस 2. मग आता स्क्रीनवरती 0 दाखवत असेल बघा परत विथ मॅट. एम आय करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बॉईज मध्ये एखादा रिप्लाय, 1 रिप्लाय फ्रॉम बॉईज साइड. हॅलो, आलं का? Yes, sir. आलं का? स्क्रीनवरती आलं का मॅट 0? Yes, sir. मॅट D 0. ओके, मॅट्रिक्स सिलेक्ट केला. नाव थर्ड वी हॅव टू गिव्ह द मॅट्रिक्स नाव. ओके, व्हॉट आर द स्टेप्स? आता जर कॅल्क्युलेटर व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, तिथं मॅट कुठं लिहिलेलं आहे बघा कॅल्क्युलेटर वरती. Yes, sir. कुठं लिहिलंय मॅट? Fourth word. नंबर 4 वरती तिथे येलो वर्ड्स मध्ये लिहिलेलं आहे. या कॅल्क्युलेटर वरचं येलो वर्ड्स मध्ये जे काय लिहिलेलं आहे, जर ते यूज करायचं असेल तर आपल्याला काय बटन प्रेस करावं लागतं? टू यूज येलो, shift. We have to press shift. If you want to use pink letters जर यूज करायचं असेल तर तुम्हाला काय यूज करावं लागणार आहे? अल्फा. Alpha. शिफ्टच्या शेजारी आहे बघा अल्फा, तो प्रेस करावा लागतो. ठीक आहे, आपल्याला मॅट्रिक्स द्यायचा आहे. आता मॅट्रिक्स देण्यासाठी शिफ्ट. नेक्स्ट 4. काय येतं शिफ्ट 4 प्रेस केल्यावर? Team Mat- edit mat. हा, Mat- काय काय दिसतं? DIM stands for dimensions, that is order of the matrix. सेकंड एडिट, दिलेला मॅट्रिक्स एडिट करण्यासाठी. तिसरा जे मॅट्रिक्स सेव्ह केलेला आहे तो तिथे दिसतं. परत ॲरो दिसतोय का तिथे? Yes, sir. हा, ॲरो प्रेस करा बरं. रिप्लेसच्या शेजारी आहे बघा तिथं ॲरो, तो प्रेस करा. काय दाखवतंय? Determinant TRN. TRN stands for? TRN stands for? TRN means a term which is related to matrix theory. Transpose the matrix. TRN stands for transpose. येते का लक्षात? Number 1 stands for determinant, DET. ओके, आता रिप्लेचं परत रिटर्न जावा तिथे. गेला का? डायमेन्शन एडिट मॅटला परत दिसतंय स्क्रीनवरती सर्वांना? Yes, sir. हा, डायमेन्शनचा नंबर किती आहे? 1. प्रेस 1. काय दाखवलं? ABC. ABC. ओके, ABC. 1 नंबर प्रेस केल्यावर आलं ABC. 1 नंतर ABC मधला एक सिलेक्ट करा. सपोज A, ते नाव आहे ABC, म्हणजे तुम्ही मॅट्रिक्सला फक्त किती 3 मॅट्रिक्स देऊ शकता ऍट अ टाइम. ओके, मी A सिलेक्ट केलं, पुढे जायचं. आता A ला किती नंबर आहे? 1. प्रेस 1. नेक्स्ट काय विचारतं? M by N, बरोबर का? Yes, sir. M by N stands for order of the matrix. M stands for number of rows. आपल्याकडे किती आहेत? 3. 3. 3. प्रेस 3 इक्वल टू. प्रेस 3 इक्वल टू. आता 1 दाखवेल बघा तिथे खाली, दिसतंय का? Yes, sir. हा, आपल्याला Yes, N चा sir. नंबर द्यायचा आहे. N किती टाकायचा आहे? 3. 3. प्रेस 3 इक्वल टू 3. पुढे काय आला आता? Matrix A11. हा, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ A11 देन? 0. A11 किती आहे आपला? 1. 1. प्रेस 2, 1. प्रेस 1. 1 इज इक्वल टू. -2. आता A12 विचारलं. Yes, sir. प्रेस, व्हॉट इज नंबर, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ A12? 2. 2 इक्वल टू साइन. नेक्स्ट किती विचारताय? A13. व्हॉट इज द व्हॅल्यू? -2. हा, प्रेस -2 इक्वल टू. पुढे A21. किती व्हॅल्यू आहे?
-1. -1 equal to A22 3. equal to A23 0. 0. 0 equal to A31 0. 0. equal to A32 -2. equal to A33 1. 1. 1 equal to दिला मॅट्रिक्स सगळा. Yes, sir. परत काय आलं A11 आलं. Yes, sir. Yes, sir. आता एक 9 वेळा बटन प्रेस करायचं, पटपट एलिमेंट्स चेक करायचे बरोबर आहेत का. 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. जर कुठला नंबर चुकला असेल तर तुम्ही त्या एलिमेंटला नंबर चेंज करू शकता तिथे. ठीक आहे, चेक केलं का. Yes, sir. हा, नाव ऑन कॅल्क्युलेटर प्रेस 0 ऑन बटन प्रेस केला, काय दिसतं स्क्रीनवर आता. 0. 0 मॅट डी 0 मॅट डी. तो sir. मॅट्रिक्स आता तिथं सेव्ह झालेला आहे. ठीक आहे, आता तुम्ही त्याला यूज करायचा टू फाइंड ए स्क्वेअर. ठीक आहे, कुठे सेव्ह झाला तो आता मॅट्रिक्स, कुठे नाव सेव्हड मॅट्रिक्स परत मिळवण्यासाठी बघा 4 शिफ्ट यस शिफ्ट 4 3 1 शिफ्ट 4 3 1. हे फिक्स स्टेप आहे. रिपीट करा, चला प्रेस करा. शिफ्ट 4 सेव्ह कशामध्ये होतो, 3 मध्ये सेव्ह होत असतो तो 3 आणि नंबर काय आपण काय म्हणून सेव्ह केलंय ए म्हणून, देअरफॉर 1. स्क्रीन वरती काय येते बघा, Matrix A. आला का Matrix स्क्रीन A. वरती मॅट्रिक्स आहे सर्वांचा. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड. नाव मॅट्रिक्स ए स्क्वेअर वी वॉन्ट. जर कॅल्क्युलेटर व्यवस्थित ऑब्झर्व करते तर कुठेतरी स्क्वेअर दिसतोय बघा. Yes. वेअर इज इट इज, कुठे आहे तो स्क्वेअर. हॅलो, Sir. कुठे दिसतोय स्क्वेअर. त्या रिप्लेच्या बटनच्या खाली दिसतंय का बघा. Yes, sir. एक्स स्क्वेअर दिसतोय का. Yes, sir. प्रेस दॅट Yes, स्क्वेअर, sir. प्रेस दॅट स्क्वेअर. लिहिलं स्क्वेअर, Yes, sir. प्रेस इक्वल टू बटन. व्हॉट इज द व्हॅल्यू. Yes, sir. -1. -1. A11 बरोबर आहे का. Yes, sir. A11 इज इक्वल टू -1. -1. -1. रिप्लेचं बटन प्रेस करा आता. किती येत आहे A12. रिप्लेचं 12. ॲरो बटन प्रेस करा, ॲरो ते दाखवते ते सिम्बॉल 12. बघा. 12. 12. नेक्स्ट -4. -4. नेक्स्ट फास्ट सांगा चला. -4. -4. 22 7. 23 2. 31 2. 2. 32 -8. -8. 33. 1. 1. दिस इज ए स्क्वेअर. आता इथं मी ए स्क्वेअर ठेवून देतो. चला स्क्रीन परत 0 करा. प्रेस ऑन. आता ए क्यूब साठी परत काय करायचं, सेम प्रोसेस. काय प्रेस करायचं, 0 आलं का स्क्रीन वरती. Yes, Yes, sir. sir. हा, शिफ्ट 4 मागाशी सांगितल्यासारखंच. शिफ्ट 4 Yes. 3 1. डोळे झाकायचं, बटन दाबायची. शिफ्ट 4 3 1. आलं का मॅट 4 मॅट ए. Yes, sir. Yes. आता ह्याचा क्यूब कसं करायचं सांगा लवकर फास्ट आता. Shift A square. हा गुड. शिफ्ट इथं त्या स्क्वेअरच्या ठिकाणी एक्स क्यूब दिसतंय बघा, पण ते येलो लेटर्स मध्ये, तर मला ते यूज करायचं असेल तर शिफ्ट बटन यूज करावं लागेल. ओके, शिफ्ट एक्स स्क्वेअर. क्यूब आलं का वरती तिथं बघा मॅट्रिक्स एचा क्यूब. Yes, sir. प्रेस इक्वल टू बटन. फर्स्ट व्हॅल्यू -13. चला पुढे पटपट सांगा. हा 42. 42. -2. -2. यस पुढे -11.
9. 9. 1 मिनिट 10. थांबा ए किती आला Minus 11. हा 9. हा 9. 9. 10. 10. 10. 10. Minus 22. Minus 22. Minus 3. Minus 3. Minus 3. Minus Okay. 13. होय बस आहे 3 minus 3. -13 आहे 11 आला परत चालू संपली मॅट्रिक्स आपली Yes, sir. 42 -2 आता इथे त्या व्हॅल्यू टाकून घ्या a क्यूब जिथं होता तिथं 10 -22 -3 a स्क्वेअर किती आलाय -1 12 -4 -4 7 2 2 -8 1 आलं का लक्षात आता मी एका एलिमेंटचं कुठलं तर कॅल्क्युलेशन करून दाखवतोय 42 ला कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो 0 येते का नाही बघूया आपण ठीक आहे ते कसं येणार 42 मायनस 5 into 12 बरोबर आहे इथलं -5 into 12 प्लस 9 into 2 आणि इकडचा हा -0 ह्याचं कॅल्क्युलेशन बघा किती येते 42 मायनस 5 12 are 60 60 बरोबर का plus 18. Yes, sir. ऍडिशन बघा किती येते याची 0. करेक्ट आहे Yes, sir. मी इथं लिहिलं 0 अगोदरच कॅल्क्युलेशन केले मी कॅल्क्युलेशन करून 0 लिहिले तिथं प्रत्येक एलिमेंट असाच 0 होणार आहे तुम्ही व्हेरीफाय करायची गरज नाही कारण ते त्या सायंटिस्टने केलेलं आहे तुम्ही व्हेरीफाय करायची गरज नाही त्याला तुम्ही फक्त चेक करायचंय ओके आलं का सर्वांच्या लक्षात Yes, sir. ओके ए स्क्वेअर ए क्यूब फाइंड आउट केला आता काय राहिलं ए इनवर्स राहिला फक्त आता ए इनवर्स कडे जाऊया चला पहिला मॅट्रिक्स ए येऊ द्या तिथे वरती कसं येणार इथं थांबा ए स्क्वेअर आलाय की आपला ए स्क्वेअर सांगा मला किती आलाय ए स्क्वेअर लिहितो इथं व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ ए स्क्वेअर -1 -1 12 -4 नेक्स्ट -4 7 2 1 minute 7 2 नेक्स्ट Two. लास्ट रो 2 2 sir -2 -8 1 आता आलं ए इनवर्स आता जायचं आहे चला परत सेम 0 करा शिफ्ट 4 3 1 आलं मॅट्रिक्स आला आता इनवर्स कुठे दिसतो का बघा रेस्ट टू -1 मोडच्या Yes, खाली sir. दिसते. मोडच्या खाली मोडच्या खाली करेक्ट प्रेस -1 देईन आता शिफ्ट वर दाब प्रेस करू नका परत मग ते फॅक्टोरियल मध्ये जाईल ओके x रेस्ट टू -1 इक्वल टू साइन फर्स्ट व्हॅल्यू 3 3 2 6 वेट 3 2 6 1 Next. 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 5 2 2 5 5 5 दिस इज अवर ए इनवर्स आलं का लक्षात सर्वांच्या आता व्यवस्थित yes काहीही कॅल्क्युलेशन न करता आपण केलेलं आहे अंडरस्टूड एव्हरीवन yes काय sir ह्यात आपण काय केलं फक्त आपण S2 फाइंड आउट केलंय S2 ला फक्त वेळ लागतो उरलेलं सगळं ऑटोमॅटिक येतं S1 सोपं आहे हा मॉड ऑफ ए राहिलंय कॅल्क्युलेट करायचं डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करायचं डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी बघा स्टेप्स हा स्टार्ट करा परत शिफ्ट 4 ला जावा 3 ला नका जाऊ शिफ्ट 4 पर्यंत जावा काय करायचं आपल्याला डिटर्मिनंट घ्यायचं आहे ते रिप्लेचं बटन प्रेस करा आलं का डीईटी yes sir प्रेस 1 sir मग आता स्क्रीन वरती येईल तुमचं स्क्रीन वरती काय आलं डिटर्मिनंट आला yes sir आता सेम आपलं शिफ्ट 4 3 1 शिफ्ट 4 3 1 काय दिसतं बघा स्क्रीन वरती determinant of matrix A हा of matrix A नेक्स्ट प्रेस इक्वल टू साइन 1 आन्सर इज 1 1 1 इथं लिहिलंय मी 1 आपण फाइंड आउट केलं हे मधलं करायची गरज नाही परत हा हे करू नका डायरेक्ट 1 लिहिलं तरी चालतं आलं सर्वांच्या लक्षात हॅलो यस सर yes sir हा आपण using matrix using calculator we can find mod you can solve equation you can solve system
you will get a square, a cube, a raised to 4, a raised to 5. येते लक्षात? आता तुम्ही ही कॅल्क्युलेटरची इक्वेशन जरी टाइप केली ना तरी पण ते व्हॅल्यू 0 0 देईल. ही इक्वेशन जरी तुम्ही टाइप केला आणि इकडचा जर मॅट्रिक्स मिळवला इकडचा हा हे असं हाय तसं टाइप केलं इक्वेशन आणि त्याचं इक्वल टू मारला तरी असं मिळतं, प्रत्येक एलिमेंट 0 येतो जर कोणाला व्हेरीफाय करायचं असेल तर. ओके, या फॉर्म मध्ये तुम्ही सॉल्व्ह करू शकताय. कम्प्लीट करा आता. हे काय डाऊट असेल तर विचारा, नाहीतर कम्प्लीट करा इथनं फास्ट. अजून एक एक्झाम्पल व्हायला पाहिजे. कम्प्लीटेड फास्ट. कम्प्लीट केलं फर्स्ट पेज? Yes, sir. सेकंड पेज. मी जसं केलं सेम तसंच म्हणजे करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. तिथे फिल इन द ब्लँक्स ठेवायचं, एम्प्टी ठेवायचं आणि परत नंतर सॉल्व्ह करत बसायचं. सगळे एम्प्टी फिल करून झाल्यानंतर मग नंतर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नाहीतर एक्झाम्पल लिहिलेले लगेच मॅट्रिक्स मध्ये डिटर्मिनंट मॅट्रिक्स ऍड करू शकता कॅल्क्युलेटर वरती आणि मग कॅल्क्युलेशन करू शकता. नो इश्यू, कसंही केलं तरी चालेल. ठीक आहे. कम्प्लीट झालं हे? Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट पेज. आणि जर कोणाला हे पाहिजे असेल तर लिहून घ्या. रिसेट करण्यासाठी शिफ्ट मोड 3 2 वेळा इक्वल टू, मॅट्रिक्स मोड घेण्यासाठी मोड 3 वेळा मॅट्रिक्स नंबर 2, त्याच्यानंतर मॅट्रिक्स देण्यासाठी शिफ्ट 4 1 ए नाव येणार m/n 3/3 आणि तो मॅट्रिक्स परत आणण्यासाठी शिफ्ट 4 3 1 असा तुम्ही तो मॅट्रिक्स स्क्रीन वरती आणू शकता. स्क्वेअर, क्यूब, इनव्हर्स तरी लक्षात आला असेल सर्वांना. आणि डिटर्मिनंटचं मी इथे सांगितलेलं आहे अगोदर. लक्षात आहे सर्वांच्या? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. येस येस. काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, नसेल तर आपण एक्झाम्पल पुढचा कन्सिडर करू. ही इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे बरं का. ही इक्वेशन आपली करेक्ट यायला पाहिजे. थोडस मी क्लिअर करतो हे. दिस इक्वेशन शुड बी करेक्ट. या इक्वेशन वरती महत्वाचा आहे हा ए इनव्हर्स तुमचा कॅल्क्युलेटर देणार आहे, त्याच्यामुळे हे करेक्टच असणार आहे. हे करेक्टच असेल, इथं काही शंका नाही आहे. फक्त इथली ही इक्वेशन करेक्ट पाहिजे. येते का लक्षात? बघा तुम्ही हे काही जरी लिहिलं इथं, तुम्ही ए इनव्हर्स जो लिहिणार तो कॅल्क्युलेटर यूज करून लिहिणार तो करेक्टच येणार आहे. त्यामुळं लक्षात ठेवायचं, ही इक्वेशन व्यवस्थित ट्रान्सफॉर्मेशन कन्वर्ट करायचं. इक्वेशन ए इनव्हर्स इकडे गेला की हे सर्व ऍज इट इज राहतील.
इथे जर प्लस असला असता तर इकडे आल्यानंतर सगळे मायनस झाले असते, साइन चेंज झालं असतं. ओके, लक्षात ठेवा ते जरा. कम्प्लीट झालं का सर्वांचं हे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, we will go for the example now. एखादा मॅट्रिक्स सांगा बरं मागच्या याच्यातला, कुठलाही सांगा, आयगन व्हॅल्यू आयगन वेक्टरचा. एक्झाम्पल नंबर 2. यस, हा. हॅलो. 1, 2, 1 2 3, हा 0, हा -4, हा 2, 0, 0, 7. यस. ओके, ए आहे. सेम क्वेश्चन व्हेरीफाय केला आहे म्हणजे मग फाइंड इनव्हर्स सोल्युशन माझ्यासोबत सॉल्व करू शकताय. ऍज द ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स 3/3. Its characteristic equation is, yes, lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus mod of a is equal to 0. Therefore s1 is equal to 1 minus 4 plus 7 4. s2 किती येतोय? It is first -4207 plus second 1307 plus 120 4, which is equal to -28 minus 0 plus 7 minus 0 plus -4 minus 0, which is equal to -28 plus 7 minus 4, which is equal to -25. S2 करेक्ट आहे का माझा? S2 -25. हॅलो. Yes, sir. बरोबर. जर चुकलं असेल तर लवकर सांगायचं पटतीशी, पण वेळ खात बसू नका. डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हे काय मी सॉल्व्ह करत नाही, मी ज्यावेळेस इक्वेशन येईल तेव्हा बघेन ते कॅल्क्युलेटर वरती. इक्वेशन स्टार बिकम्स lambda cube minus s1 4 lambda square minus 25 lambda. डिटर्मिनंट ऑफ ए किती आलाय? 28. -28. -28. Sorry, -28. -28 minus plus 28 is equal to 0. This is the equation. To verify Cayley-Hamilton theorem. To verify Cayley-Hamilton theorem, we have to prove that we have to THT to prove. We have to prove TPT. We have to prove that. काय प्रूफ करा लागल? a cube minus 4a square minus 25a, yes, plus 28 of I. Do not forget this I. We cannot add matrices with the numbers, with number, single digit number, is equal to 0. Okay, now a square, आता मॅट्रिक्स द्या त्या कॅल्क्युलेटरला आणि a स्क्वेअर किती होते बघा. 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 1 2 3 0 -4 2 0 0 7. इथं येईल तुमचा a स्क्वेअर जो काय असेल तो. नेक्स्ट a क्यूब, हा a स्क्वेअर आणि a इथं येईल. a स्क्वेअर आणि a किती होता? 1 2 3 0
-4 2 आणि हा होता खालचा 0 7. 007. ठीक आहे. ए क्यूब आला. कन्सिडर LHS. ए क्यूब मायनस 4 लॅम्बडा स्क्वेअर. यस, मायनस आहे का? Yes, sir. सर -25. 4a square. Uh-huh. सर लॅम्बडा 4a a स्क्वेअर cube सर a Sir, cube. A cube आहे. A cube, sir. +28, sir. इथं ए क्यूब ह्या काय येतोय तो -4. कुणी फाइंड आउट केलंय का ए क्यूब ए स्क्वेअर? Yes, sir. केलंय काय? बरं ठीक आहे, 1 मिनिट मग सांगा की लगेच. मी एमटी ठेवले, मग सांगू द्या. मग A square. थांबा 1 मिनिट. 28i 100001001. पहिला ए स्क्वेअर सांगा, मग ए क्यूब सांगा. ए स्क्वेअर किती आला? 1 minus 6 28. हा 0 16 6 हा 0 0 49. कुणी फाइंड आउट केले का मुलींमध्ये? नाही का? चेक करा परत. हा मला ए स्क्वेअर परत एक सांगा. हा 1 minus 6 28. 0 16 6 0 0 49. ए क्यूब 126 187. हे थांब 126. 187 187. हा 0 minus 64 74 0 0 343. हा आता इथे ए क्यूब लिहायचा परत. 126 187 0 -64 74 0 0 343 0 0 343. ए स्क्वेअर इथे येणार 1 -6 28 0 16 6 0 0 49. ओके, याचा आन्सर 0 येतो. Zero zero, which is equal to RHS. Cayley-Hamilton theorem verified. Yes. Any doubt in this? ते मॅट्रिक्स बरोबर आलं का बघा. त्यांनी जर मॅट्रिक्स बरोबर दिला असेल त्या मुलांनी तर बरोबर येतं. To find A inverse. A inverse, we know that A cube minus 4A square minus 25A plus 28 of I is equal to 0. Multiply by A inverse. काय येणार इथं? A square 4A minus 25I plus 28 of A inverse is equal to 0. Therefore, A inverse is equal to किती येणार आहे? 1/28 into A square, sorry, minus A square plus 4A plus 25 of I. माझं करेक्ट आहे का बघा इक्वेशन? कर्ली ब्रॅकेट मध्ये यस. हा ए इथे आलं प्लस 4 टाइम्स इथं I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. माझं बरोबर आहे का बघा? कर्ली ब्रॅकेट क्लोज. ए ची व्हॅल्यू माहिती आहे. ए सांगा बरं. 1 ए ची व्हॅल्यू 1 2 0 minus 4 2 0 minus 4 2 0 0 7. ए आला. ए स्क्वेअर 1 minus 6 28. 0 0 16 6
0.049. जो फायनल येतो आता ए इनव्हर्स इथं त्याच्यामध्ये काहीच असणार नाही, नाहीतर काही मुले 1/28 तसंच ठेवतात. हे सगळं टोटल कॅल्क्युलेशन करून ते तुम्हाला ए इनव्हर्स देईल. आता ज्याने कोणी मगाशी सांगितलं होतं ए स्क्वेअर वगैरे, ए इनव्हर्स फाइंड आउट केलं का? येस सर. हा, बट सर व्हॅल्यू पॉइंट मध्ये आहेत. पॉइंट मध्ये नकोय आपल्याला, थांबा मी सांगतो. मला मॅट्रिक्स देऊ द्या अगोदर. ठीक आहे, विदिन मिनिट, एकच मिनिट फक्त मी मॅट्रिक्स देतो कॅल्क्युलेटरला. A11 आहे 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 करेक्ट. शिफ्ट 4 3 1 इनवर्स इज इक्वल टू, पहिली व्हॅल्यू 1 आली बरोबर आहे. येस सर. हा, Yes, सेकंड, आता ही सेकंड व्हॅल्यू किती आली? 0.5 येते बरोबर आहे. हो हे सर. नकोय आपल्याला, हे फ्रॅक्शन मध्ये पाहिजे. जनरली याचा फ्रॅक्शन किती येतो? 1/2 आहे. ठीक आहे. 1/2. हा, पण हे कॅल्क्युलेटर वरती कसं फाइंड आउट करायचं बघा. शिफ्ट मधून, शिफ्टच्या ठिकाणी एक बटन सोडून द्या. शिफ्टच्या खाली येतं कॅल्क्युलेशन आणि कॅल्क्युलेशनच्या खाली आहे A/B/C येतं बरोबर आहे. येस सर. डेसिमल टू फ्रॅक्शन जाण्यासाठी, डेसिमल टू फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी काय प्रेस करायचं? शिफ्ट ABC, A/B/C, म्हणजे ते फ्रॅक्शन मध्ये येतं. प्रेस करा शिफ्ट A/B/C. किती दाखवतोय आता? सर काय हे आलं लक्ष द्या. जिथं 0.5 आलंय ना स्क्रीनवर, 0.5 आलं का तुमचं? दिसतंय का तुम्हाला? येस सर. हा, आता शिफ्ट बटन प्रेस करा. शिफ्ट A/B/C ऑप्शन आहे तिथे दिसतंय बघा, व्हाईट कलर मध्ये दिलेलं. प्रेस करा ते. प्रेस केला, स्क्रीनवरती काय चेंज झालं? सर 1/2 दिसतंय. हा, मग तेच लिहा सांगतो मी. 1/2 आलं. A12 किती आला? 1/2. आता परत पुढचं रिप्लेचं पुढचं बटन घ्या. -4/7. हा, थांबा ना, -0.57142857 येते बरोबर आहे. येस सर. हा, आता परत शिफ्ट ABC प्रेस करा. -4/7 करेक्ट आहे का? येस येस सर. सर. हा, पुढचं जाऊ दे आता. आता सांगायचं कसं लक्षात आलं ते. हा, पुढे. 0 हा, पुढे. -1/4. गुड. पुढं 1/14. थांब एक मिनिट. थांबा. शिफ्ट 4 1 किती आलं? 14. हा, पुढे लास्ट रो. 0 0 हा, 1/7. 1/7 करेक्ट आहे का? बघा आन्सर. मुलींमध्ये व्हेरीफाय करा. काय प्रॉब्लेम आहे का? जो डेसिमल पॉइंट मध्ये नंबर आलाय तो फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी शिफ्ट A/B/C प्रेस करायचं. शिफ्ट A/B/C हे बटन प्रेस केलं की ते ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट होतं फ्रॅक्शन मध्ये. अँड वी कॅन राईट दॅट फ्रॅक्शन हिअर इन A इनवर्स. ते 1/28 नी त्या होल मॅट्रिक्सला डिवाइड करून आलेला आन्सर आहे. परत शेवटी 1/28 ठेवायचं नाही त्यासोबत, लक्षात ठेवा. ते सगळं कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला A इनवर्स देत असतं. मुलींमध्ये येते का? आवाज येत नाही अजिबात. हॅलो. येस सर येते. हा, ओके. रिप्लाय द्यायचं काहीतरी समजत नाही मला वाटलं येते का नाही काय. कॅल्क्युलेटर आहे ना भरपूर मुलांकडे? नसेल तर घ्या लवकरात लवकर. आता ह्या एक्झाम्पल वरून लक्षात आलं असेल कॅल्क्युलेटर शिवाय एक्झाम्पल सॉल्व्ह होत नाही. सॉल्व्ह होत नाही म्हणजे होतंय, त्रास होतो थोडासा. ठीक आहे. डेसिमल टू फ्रॅक्शन साठी लक्षात ठेवा ते. लक्षात आलं ना डेसिमल टू फ्रॅक्शन कसं करायचंय? येस सर.
कम्प्लीट झालं का? अजून कोणाचं राहिलं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं? ज्यांचं राहिले त्यांनी कम्प्लीट करून घ्या. फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आणि थर्ड पेज. पहिलं पेज सर्वांचं कम्प्लीट झालं? Yes, sir. सेकंड पेज. This is third page. कम्प्लीट झालं सर्वांचं? येस सर. हा, आणि ज्यानी आपण इथे थांबूया आता.